नमस्कार आणि सप्रेम जय भीम. डॉक्टर आंबेडकरांच्या सहवासात या डॉक्टर सविता भीमराव आंबेडकर लिखित पुस्तक वाचनाच्या 52व्या भागात आपण सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत. मागील 50व्या भागापासून आपण या पुस्तक वाचनाच्या 49व्या भागापर्यंतचा मागोवा घेत आहोत. मागील भागात आपण पाहिले डॉक्टर आंबेडकरांनी मला घातलेली लग्नाची मागणी आणि आमचे काही पत्रव्यवहार. आता आपण पाहू यापुढील भाग. डॉक्टर आंबेडकरांच्या पत्राला मालवणकरांनी उत्तर पाठविले. फेब्रुवारी ते एप्रिलपर्यंत आमच्या लग्नासंबंधी घडामोडी कशा कशा घडल्या त्या डॉक्टर आंबेडकरांनी सहकारी, मित्रमंडळी आणि मला लिहिलेल्या पत्रांमधून आपोआपच उलगडून साकार होतील. डॉक्टर मालवणकरांच्या पत्राला डॉक्टर साहेबांनी 16 फेब्रुवारी 1948 रोजी जे उत्तर पाठविले ते पत्र म्हणजे डॉक्टर आंबेडकरांनी मला बहाल केलेले प्रशस्तीपत्रच आहे असे मी मानते. त्या पत्रात डॉक्टर आंबेडकर लिहितात, माय डिअर डॉक्टर मालवणकर, your 2 letters have reached me. Your first letter, giving a short history of Dr. Kabir, did not surprise me in the least. She deserves all the high praise you have bestowed upon her. I have no hesitation in saying that she is a woman of high intellectual attainment and of high character and virtue. She is worth the money you say she earns per month. I wish I had her sharp intellect. डॉक्टर आंबेडकरांसारख्या महापुरुषाकडून चारित्र्य, बौद्धिक सामर्थ्य, सदाचार इत्यादी सद्गुणांचे असे सर्टिफिकेट मिळणे ही अत्यंत दुर्लभ गोष्ट आहे. पण मला ते मिळाले याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो. माझे चारित्र्य, बुद्धिमत्ता, सदाचार बघूनच त्यांनी माझी निवड केली हे उघडच आहे. एवढे भाग्य मला लाभले याची मला अपार धन्यता वाटते. डॉक्टर आंबेडकरांचा आणि माझा पत्रव्यवहार सतत चालूच होता. माझ्या दिनांक 16 फेब्रुवारी 1948च्या पत्राला त्यांनी 19 रोजी उत्तर पाठविले. त्यात ते लिहितात, डिअरेस्ट शारू, आय रिसीव्ड युअर लेटर ऑफ द 16th this afternoon. The joy with which I read it was indeed boundless, infinite, as we say. I said that you were forced to be a casualty, but you were quite right in saying that I had concealed my feelings, though more successfully. For I too was a casualty from the very beginning. I wonder if there is a similar case of love at first sight from both sides. I am sure we shall be two bodies animated by one soul. Nothing but death shall put us asunder. I am sorry my letter made you weep. Tears are good. They wash off all impurities and make the heart clean. If you have wept, believe me, I too have wept, probably for a different reason, namely the realization of a dream, of finding a woman possessed of both virtue and intellect to be my wife, and the joy that has come in its work. Let's make a determination to make each other happy. I'm glad Guruji has blessed our decision. How strange and mysterious are the ways of destiny. Who could have thought that I and you would be husband and wife? Born in different strata, lived in different circles, trodden different paths. Here we are meeting as patient and nurse, and then led to the altar. Destiny has been kind to me in establishing this contact. One must learn to control even love. I am afraid you have become a victim of it. I know you can't bear separation any longer. I too am tired of the loneliness. I long to have you near me, but pray give me some little time.
I assure you, I'll not tire out your patience. Please do not be disgruntled when we have to live together for the rest of our lives. A little time lost before we join cannot be a matter of grievance. But I was very much grieved to learn that you had not taken food for 3 days. What on earth you did this for? I thought Sharu was a wise girl. I hope you will not do this again. You are my treasure, and I do not want you to suffer, either in body or in mind. Another mysterious thing is the pet name you have given me. It was the very name by which I was called by my fellow students when I was studying in the Elphinstone High School. I'm wondering what suggested it to you. But you are welcome to use it. With fondest and deepest love from Raja. माझ्याबद्दल डॉक्टर साहेबांच्या मनात किती उत्कट प्रेम आणि माझी किती काळजी होती याची कल्पना करा. आपली 2 शरीरे पण आत्मा एकच असून मृत्यूशिवाय आपल्याला कोणीही विभक्त करू शकणार नाही. तू माझी संपत्ती आहेस आणि म्हणून तुला शारीरिक किंवा मानसिक असा कसलाही त्रास व्हावा हे मला नको आहे. अशी माझ्याबद्दलची आत्मीयता आणि प्रेम त्यांच्या या पत्रातील वाक्यातून प्रकट होते. पत्र लिहिताना मी त्यांना स्वयंस्फूर्तीने राजा संबोधले, कारण कोट्यवधी दीनदलितांचे ते राजाच होते आणि मी माझ्या मनाने त्यांना माझा राजा मानले होते. म्हणून मी त्यांना पत्रातून राजा संबोधित असे. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे डॉक्टर आंबेडकर एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये शिकत असताना त्यांचे वर्गमित्र त्यांना राजा संबोधित. असा खुलासा करून मी नेमके त्यांना राजा संबोधावे याबद्दल त्यांनी आश्चर्य आणि आनंद व्यक्त केला. तसेच मी त्यांना त्याच नावाने संबोधण्याची त्यांनी मला संमती देखील दिली. आमच्या पत्रांमधून आणखी एक गोष्ट आपल्या निदर्शनास येईल. ती म्हणजे पत्राच्या शेवटी ते स्वतःचा उल्लेख राजा असाच करीत. माझ्या पत्राची सुरुवात राजा संबोधून होत असे आणि त्यांच्या पत्राचा शेवट ते स्वतःचा उल्लेख B.R. आंबेडकर किंवा भीमराव असा न करता किंवा नेहमीची त्यांची सही न करता फक्त राजा असे लिहित असत. डॉक्टर आंबेडकरांनी आणि मी लग्न करण्याचे निश्चित केल्यावर आम्ही दोघांनी आमचा निर्णय डॉक्टर मालवणकरांना कळविला. आमच्या या निर्णयाला त्यांनी सदिच्छा आणि आशीर्वाद दिला. त्यासंबंधीच डॉक्टर साहेब लिहितात, गुरुजींनी आपल्या निर्णयाला आशीर्वाद दिल्याबद्दल मला आनंद होतोय. डॉक्टर मालवणकर सर्वच बाबतीत ज्येष्ठ असल्याने तसेच माझ्या वैद्यकीय पेशात ते मला गुरुस्थानी असल्याने डॉक्टर आंबेडकर आपल्या पत्रात आदराने त्यांचा उल्लेख गुरुजी असाच करीत असत. आम्ही घेतलेल्या विवाहाच्या निर्णयासंबंधीचे अनेक संदर्भ डॉक्टर साहेबांनी आपल्या सहकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रांमधूनही दिसून येतील. आपले घनिष्ठ सहकारी कमलाकांत चित्रे यांना दिल्लीहून 20 फेब्रुवारी 1948 रोजी साहेबांनी लिहिले, माय डिअर कमलाकांत, my health has suddenly gone down and I am facing a relapse. There has been a reversion to the old state as it existed before. I phoned Dr. Malvankar. I have passed 4 nights without a minute of sleep with most excruciating pain in both the legs. My servants have to keep awake and nurse me the whole night. I have been examined by 2 most eminent doctors who says that if my condition does not improve immediately, the trouble in legs become chronic and incurable. This has naturally unnerved me. I am now thinking of your suggestion of having someone to look after my health more sympathetically than I prepared to do before. I have decided to marry Dr. Kabir. She is the best match I can find. I thought of informing you what was happening. Right or wrong, the decision is made.
I would, however, welcome any observations you may have to make. In the meantime, I would like you to keep this a top secret, not to be disclosed to anybody except Jadhav, who wished it, and I believe that also helped to bring it about at the Bombay end. माझे मराठीतले पत्र मिळाल्यावर लगेच त्याच दिवशी त्यांनी मला परत उत्तर पाठविले. त्या पत्रातील मजकूर असा: My dear Sharu, I have posted today a letter addressed to you. This evening I got letter written in Marathi. I am intensely grieved to learn that my first letter made you so disconsolate. You are imagining that you hurt me by your first letter, and unless I write to say that I have forgiven you, you'll not be happy. To know that you have given up food from the 16th has made me feel miserable, terribly miserable. I had no intention to cause such unhappiness to you. What can I do to atone for this wrong and to console you? I treasure your letters. When I am alone at night and most often awake, I read them over and over again. You might be doing the same about my letters, though I know they have not the same soft and sweet aroma which yours have. I therefore hesitate to ask you to destroy this particular letter. It will help you to forget its harsh and harsher tones. As for me, will you believe me once for all that I have no such feelings of anger or punishment as you think I have? Would I not forgive my Sharu under such indiscretions? I shall not be happy until you write to me that you have overcome the sense of having done wrong to me, and that you are now your original self. Having decided to have you, I have not slightest desire to keep you longer than it is absolutely necessary. Our marriage must be legal in your own interest. I shall never agree to place you in false position. The Hindu law of marriage is being amended, and as amended, it will permit intercaste marriages among Hindus. The bill is already before the central legislature. In fact, as a law member of the Government of India, I am in charge of it. The legislative program of the Government of India is so crowded that it is doubtful if it could be passed before the end of this year. I am dead certain you will not agree to wait till then. The only way that remains is to get married under the Civil Marriage Act. The procedure under this act is as follows. First, the bride or bridegroom lodge an application disclosing their intention to marry with the Registrar of Marriages. Second, no marriage can be performed until 14 days have elapsed from the date of the lodging of the application. Third, within this period of 14 days, any person may file an application stating that he has an objection to the parties marrying. Fourth, if any such application, and the third, is received, the matter goes to the High Court for decision. And fifth, if the High Court rejects the objection, the parties can proceed to solemnize the marriage. This is an expeditious way. If there is no objection, parties can be married within 14 days of the date of their application. I don't think that there is anybody who will come forward to put in an objection. Certainly not on my side. Is there likely to be anybody on your side? Of course, objection on the ground of caste will not be allowed. It must be an objection on some other ground. My plan was this. When I come to Bombay in the first week of March, we will file an application. I will thereafter come back to Delhi and return in the first week of April when we get married. This may carry us about the 15th of April. Is that too much of a delay for you? There is no way of cutting it short. I hope you'll buck up to bear this much separation. Let me know.
I was very agreeable surprised to have your letter written in Marathi. It pleased me very much. I love the English language. Indeed, even Englishmen have admired my English prose, but even I have to confess that your style of writing English is much superior to mine. I can never imitate or reproduce the homely touches you give to your thoughts by some very original phrasing which has charm all its own. The letter sent me to sleep soothing there. If you hereafter adopt your mother tongue in one sense, I shall indeed be sorry. In another sense, I welcome your new departure. For your Marathi is as good as your English. I therefore don't mind your writing in Marathi, provided you do not give up English altogether. I have not the slightest objection to your proposal to address me in the singular. The old Hindu traditional mode of address, the husband has to address his wife in the singular and the wife to address her husband in the dual, is a relic of the past, which has placed the wife on a lower footing than the husband. It ought to be abandoned, at least in private. When you wrote in Marathi, you probably expected that I should reply in Marathi. At one time, I had a mastery over the Marathi language. No one even now claimed to have read so much the classical Marathi literature as I have done. I was the editor of a weekly paper in Marathi for high 20 years, and my writing, if they were collected together, would fill in at least 3 fat volumes. But for last 7 to 8 years, I have lost touch with the Marathi language and feel no confidence that I could write in it something which could have the charm, the simplicity and the grace which you seem to be able to produce. I am therefore very hesitant to sit down and reply to you in Marathi. I will, however, venture to do it, but on one condition, that you promise not to laugh of my mistakes. With fondest love, from Raja. You dubbed my last letter as an essay. A very legitimate comment, I must say, but you dare not call this an essay. Can you? मी त्यांना एकेरी नावाने संबोधावे या डॉक्टर आंबेडकरांच्या संमतीतून स्त्री समतेची त्यांची कळकळ दिसून येते. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा, समान हक्क मिळावे अशी त्यांची प्रामाणिक धडपड होती. स्त्री स्वातंत्र्याचे ते कट्टर पुरस्कर्ते होते. आमचे लग्न मुंबईत करावे असा त्यांचा सुरुवातीला विचार होता. अर्थात शेवटी ते दिल्लीतच झाले हे सर्वांना माहीतच आहे. माझ्या इंग्रजी तसेच मराठी लेखन शैलीवर ते बेहद्द खुश होते. तसेच मनःपूर्वक माझे कौतुकही ते करीत असत. माझ्या पत्रातील विचारांना एक घरगुती साधा स्पर्श देऊन उपजत मोहकता व अर्थ देण्याची माझी हातोटी त्यांना विशेष आवडत असे. इंग्रजी लिहिण्याची माझी पद्धत त्यांच्या पद्धतीपेक्षा जास्त उच्च प्रतीची असल्याची कबुली त्यांनी या पत्रात दिलेली आहे. त्यांच्या विशाल मनाचा तो मोठेपणाच आहे असे मी मानते. डॉक्टर आंबेडकरांनी एका पत्रात मला लिहिले आहे, तसेच मला ते नेहमी म्हणतही असत, की तुझी बुद्धी आणि माझे श्रम यातून आपण आश्चर्यकारक गोष्टी निर्माण करू शकू. युअर इंटेलिजन्स अँड माय लेबर विल प्रोड्यूस वंडरफुल थिंग्स. विधीपूर्वक बांधल्या गेल्याशिवाय शरूने उंबरठात चढू नये असा शरूच्या राजाचा निर्बंध आहे, असा शरूने आपल्या पत्रात टोमणा मारला आहे. शरूचा राजा जगाला भिडणारा नाही. आज 25 वर्षे साऱ्या हिंदुस्तान देशाशी तो झगडत आहे. गांधी पुढे कोणाला ब्र काढण्याची सुद्धा छाती नव्हती, पण शरूचा राजा त्यावरही कठोर शब्दाने प्रहार करण्यास भ्यायला नाही. आणि या संग्रामात त्याला यशच येत गेले आणि लोकात त्याचा आदरही वाढतच गेला. ही गोष्ट राजाच्या शरूलाही कबूल करावी लागेल. हे यश का प्राप्त झाले आणि हा आदर का वाढला याचा विचार राजाच्या शरूने केलेला दिसत नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. तो जर केला असता तर राजाच्या शरूला हा टोमणा अयुक्त होता असे तिलाच कळले असते. माझ्या यशाची गुरुकिल्ली माझ्या शुद्ध आणि सात्विक वर्तनात आहे.
राजाच्या शरूला याचा अनुभव नसल्यामुळे या माझ्या म्हणण्यास होकार देण्यास आज तिला कदाचित जड जाईल, पण अनुभवाने तिला या म्हणण्याची सत्यता पटेल अशी शरूच्या राजाची खात्री आहे. जगाशी जो मी वाद केला त्यात माझी भूमिका न्यायाची, नीतीची होती. मनाला जे रुचेल ते करावे, लोकापवादास भिवू नये असे काही स्वातंत्र्यप्रिय लोक म्हणतात. लोकापवादास भिवू नये हा नियम म्हणून पाळावा असे कोणी म्हणेल तर ते मला मान्य नाही. सत्य, धर्म आणि सदाचार यांच्या संवर्धनाकरिता लोकापवादास भिवू नये हे मला मान्य आहे. विधी झाल्याशिवाय संचार करावा यात सत्य, धर्म आणि सदाचार यांचे पालन आहे असे शरूच्या राजास वाटत नाही आणि म्हणूनच विधी होईपर्यंत थांबावे असा त्याचा आग्रह आहे. ही भूमिका आणि ही विचारसरणी राजाच्या शरूला मान्य होईल याबद्दल त्याला काही शंका नाही. शरू राजाला आपले दैवत आहे असे म्हणते, पण शरूही राजाची दैवत आहे हेही तितक्याच प्रमाणात खरे आहे याची ग्वाही शरूस देण्याची राजाला आवश्यकता दिसत नाही. शरू राजाची उपासक आणि राजा शरूचा उपासक. शरूला राजाशिवाय दैवत नाही आणि राजाला शरूशिवाय दैवत नाही. दिसायला आणि देहधर्माकरिता दोन देह अलग दिसतात, पण त्यात एकच आत्मा वास करतो याचा दृढ विश्वास जितका राजाच्या शरूला आहे तितकाच शरूच्या राजालाही आहे. शरू आणि तिचा राजा यांचा योग हा पाशवी योग नाही, तो दैवी योग तर आहेच. तो दैवी योग नसता तर कुठे गुजरातीत वावरत असणारी शरू आणि कुठे राजकारणाच्या भोवऱ्यात गटांगळ्या खात असलेला तिचा राजा यांची भेट कशी झाली असती. पण हा योग आत्मैक्य योग आहे असेही म्हटले पाहिजे. एका जीवात्म्याने दुसऱ्या जीवात्म्यास पाहिले, समानशील ओळखले आणि मिठी मारली. ही मिठी कधीतरी सुटेल का? मृत्यूशिवाय ही मिठी कोणी मोडू शकणार नाही अशी राजाची खात्री आहे. दोघांनाही एकाच काळी मृत्यू यावा अशी राजाची फार मोठी इच्छा आहे. शरूनंतर राजाचा सांभाळ कोण करणार म्हणून राजाला आधी मरण यावं असं वाटतं. दुसऱ्या दृष्टीने राजाच्या मृत्यूनंतर शरूचं काय होईल या प्रश्नाने राजाच्या मनाला शांतता नाही. सार्वजनिक कार्यास वाहून घेतल्यामुळे राजाने कसलाही द्रव्यसंचय केलेला नाही. पोटापुरता व्यवसाय या पलीकडे शरूच्या राजाला काहीही करता आले नाही. शरूच्या राजाला पेन्शन नाही. शरूचा राजा निरोगी असता तर काही विपदा नव्हती, परंतु रोगपीडित असल्यामुळे संशय वाटतो आणि शरूचे काय होईल याची आठवण झाली म्हणजे मग मन उद्विग्न होते. भगवान बुद्ध यातून काहीतरी मार्ग काढील असा शरूच्या राजास विश्वास आहे. या पत्रासोबत एक रजिस्टर्ड पार्सल पाठवित आहे. त्यात एक अशोक स्तंभाची प्रतिमा आहे. आम्ही तयार केलेल्या राष्ट्रघटनेच्या पुस्तकाच्या पृष्ठभागावर ती छापली जाणार आहे. याची निवड मी केली आहे. शरूला आवडेल आणि राजालाही सौंदर्याची आवड आहे असे वाटेल अशी आशा आहे. आता येथे आजच्या पुरता शेवट. शरूस राजाचे कुशलक्षेम आणि आलिंगन. शरूचा राजा 21/2/1948. डॉक्टर आंबेडकर आणि मी आम्ही दोघेही एकमेकांशी किती एकरूप होऊन गेलो होतो याची कल्पना या पत्रावरून येईल. मी त्यांना सदैव माझे दैवतच मानत आले असून दैवतच मानत राहणार. पण त्यांच्यासारख्या प्रज्ञासूर्याने मला दैवत मानावे हा माझा भाग्योदयच आहे. आम्ही एकमेकांचे उपासक होतो याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. आम्हा दोघांनाही एकाच वेळी मृत्यू यावा अशी तीव्र इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर जर मला आधी मृत्यू आला तर त्यांचा सांभाळ कोण करणार, किंवा त्यांना आधी मृत्यू आला तर माझे काय होईल या विचाराने त्यांच्या मनाला शांतता नव्हती. कारण ते निरोगी नव्हते तर रोगपीडित होते. त्यांना शंका होतीच आणि दुर्दैवाने 6 डिसेंबर 1956 रोजी ती खरी ठरली. द्रव्यसंग्रह नाही, पेन्शन नाही, रोगपीडित आरोग्य यामुळे माझ्या शरूचे माझ्यानंतर काय होईल या विचाराने ते उद्विग्न झाले, चिंताक्रांत झाले होते. आणि त्यांच्या महानिर्वाणानंतर
त्यांची चिंता किती रास्त होती हे मी अनुभवले. भारत देशाने स्वीकारलेले राष्ट्रचिन्ह म्हणजे अशोक स्तंभावरील सिंहाच्या प्रतिमा होय. या राष्ट्रचिन्हाची निवड डॉक्टर आंबेडकरांची होती याचा पुरावाही वरील पत्रात आला आहे. घटनेबरोबर राष्ट्रध्वज व राष्ट्रचिन्ह यांची निवड असे राष्ट्रीय कार्य त्यांनी केलं याची जाणीव प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी ठेवायला हवी. प्रकृती अस्वास्थ्याच्या निमित्तातून योगायोगाने त्यांची माझी भेट झाली आणि ती जीवाशिवाचीच भेट ठरली आणि माझे अवघे जीवन सार्थकी लागले. वास्तविक पाहता दुसऱ्या लग्नाचा विचार त्यांच्या मनात कधीही नव्हता आणि सहकारी आग्रह करीत असूनही नव्हता. यासंबंधी एका पत्रात ते भाऊरावांना लिहितात, माझी दैनंदिन जेवणाची व इन्सुलिन इंजेक्शन वगैरे बाबत काळजी घेणारे कोणी नसेल तर मधुमेहाचा हा आजार उलट उचल खाणार नाही असे मुळीच सांगता येणार नाही. माझ्या मित्रांचे असे म्हणणे आहे की जर माझी लग्न करण्याची तयारी नसेल तर मी शुश्रूषेसाठी एखादी नर्स वा घरदार सांभाळणारी बाई पाहावी. या गोष्टीचा मी बऱ्याच काळापासून विचार करीत आहे. नर्स वा बाई ठेवल्याने लोकांच्या मनात शंका कुशंका निर्माण होतील. याचकरिता लग्न करणे हा अधिक चांगला मार्ग आहे. चिरंजीव यशवंतच्या आईच्या मृत्यूनंतर लग्न करावायचे नाही असा माझा निश्चय होता. परंतु प्राप्त परिस्थितीत मजवर माझा निश्चय मोडण्याची पाळी आली आहे. डॉक्टर स्पष्टपणे म्हणतात की लवकर मरणे किंवा लग्न करणे यातून कोणती तरी एक गोष्ट निवडणे भाग आहे. यासाठी माझ्या पसंती वा गरजेनुरूप पत्नी मिळणे अशक्य नसले तरी अवघड आहे. माझी पत्नी होणारी स्त्री सुशिक्षित असली पाहिजे, तसेच ती डॉक्टरकीचा व्यवसाय करणारी असली पाहिजे. त्याचबरोबर ती स्वयंपाक पाण्यातही चांगली हुशार पाहिजे. या गोष्टींचा विचार करता आपल्या समाजात या तिन्ही गुणांनी युक्त व माझ्या वयाला अनुरूप अशी एखादी स्त्री मिळणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. तसेच इतर दुसऱ्या समाजातही माझे काही संबंध नसल्याने माझ्याशी लग्न करावयास अशी स्त्री मिळणेही अवघड दिसते. अशा या पार्श्वभूमीवर नेमकी माझ्याशी त्यांची भेट व्हावी हा खरोखरच डॉक्टर आंबेडकर म्हणतात तसा दैवी योगच नव्हे तर आत्मैक्य योग आहे, यात मुळीच संदेह नाही. डॉक्टर आंबेडकरांनी मला आपल्या योग्य समजावे हे माझे भाग्य असून या पत्रात उल्लेखलेले सर्व गुण माझ्यात त्यांना गवसावेत हे माझे महत्भाग्य. कारण त्यामुळेच मला डॉक्टर आंबेडकरांच्या समवेत सहजीवन व्यतीत करता येऊन माझ्या अवघ्या जन्माचे सार्थक झाले. आजारपणाच्या निमित्ताने का होईना पण दुसरे लग्न करण्याचा त्यांना अधिक आस्थेने विचार करावा लागला आणि तशात माझी भेट झाली. त्यांनी लग्नाचा प्रस्ताव मांडला आणि मी होकार दिला. यामुळे सर्व प्रकारच्या प्रेमापासून वंचित असल्याने आसुसलेल्या त्यांच्या मनाचे बांध फुटले आणि म्हणून प्रेमाचा आणि आत्यंतिक आपुलकीचा त्यांनी माझ्यावर अक्षरशः वर्षाव केला. मीही प्रतिसाद दिला. त्यांचे माझ्यावरील आत्यंतिक प्रेम आणि आत्मीयता केवळ शारीरिकच नव्हती तर आध्यात्मिक व पारलौकिक होती. याचा प्रत्यय त्यांच्या पत्रातील प्रत्येक शब्दात प्रकट झालेला दिसून येईल. एखाद्या खडकाखाली शुद्ध निर्मळ झरा असावा त्याचे डॉक्टर आंबेडकरांबाबतही दिसून येईल. त्यांचा चेहरा काहीसा उग्र आणि एकूण व्यक्तिमत्वाला गांभीर्याची आणि अखंड अभ्यासू वृत्तीमुळे भव्य तेजाची जोड मिळाली होती. पण त्यांचे मन आणि अंतःकरण किती निर्मळ, कोमल आणि भावनाप्रधान होते याची प्रचिती त्यांच्या पत्रांमधून पावलोपावली येते. डॉक्टर साहेबांनी टॉल्स्टॉयचे चरित्र मला वाचावयास सांगितले होते. त्या चरित्रात टॉल्स्टॉयची बायको संशयी आहे असे दिसून आल्यावर मला असे वाटले की त्यांनी मलाच संशयी दाखविण्यासाठी मुद्दामच त्या चरित्राचा संदर्भ दिला. त्याप्रमाणे मी माझा राग पत्र लिहून व्यक्त केला. तेव्हा त्यांना ते त्यांच्या मनाला अतिशय लागल्याची या पत्रावरून चांगलीच कल्पना येईल. अर्थातच त्यांच्या पत्रानंतर माझा गैरसमज दूर झाला.
आजारपणामुळे आलेली शारीरिक दुर्बलता, उतार वयातील असमर्थता, बायकोवर नवरेपणा न बजावण्याचे तसेच माझ्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध न लादण्याचे अभिवचन इत्यादी अनेक गोष्टींचा खुलासा त्यांनी प्रांजळपणे या पत्रात दिला आहे. त्यातून त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा वास्तव दृष्टिकोन, प्रांजळपणा, सज्जनपणा तसेच मनाची विशालता अशा अनेक अंगभूत असलेल्या त्यांच्या सद्गुणांची प्रचिती येते. आमचे पत्रव्यवहाराबरोबरच टेलिफोनवरूनही बोलणे होत असे. त्यांचा ट्रंक कॉल बहुधा रात्रीच्या वेळेस येत असे. 16 मार्च रोजीही आमचे बोलणे झाले होते. टेलिफोनवरून जास्त वेळ सविस्तर बोलता येत नाही. आमचे बोलणे झाल्यावरही परत 16 मार्च रोजीच रात्री 12 वाजता त्यांनी मला पत्र लिहिले. त्यातील महत्त्वाचा भाग येथे देणं उचित होईल. 16 मार्च 1948. प्रिय शरू, आता यावेळी रात्रीचे 12 वाजले आहेत. मला झोपही येत आहे. अशा वेळी पत्र लिहिण्यास बसण्याची इच्छा नव्हती, पण टेलिफोनवरून तुझे प्रलाप ऐकल्यावर पत्र लिहिणे अवश्य झाले, म्हणून रात्रीचा दिवस करणे भाग झाले. तुझा स्वभाव संशयखोर असावा असे वाटते. नुसते एक वाचावयास सांगितले, त्यातील कथानकाचा शेवट गोड वाटला नाही. झाला, संशय आला. हे पुस्तक वाचावयास सांगण्याच्या मुळाशी काहीतरी गुप्त हेतू होता. काय हेतू ते आता सांगा, म्हणून हट्ट. तुझा स्वभाव काही प्रमाणात टॉलस्टॉयच्या बायकोप्रमाणेच असावा अशी कल्पना येते. ती देखील तुझ्यासारखी संशयखोर होती. शेवटी संशयाने भारून गेल्यावर तिने त्रागा केला आणि विहिरीत उडी टाकली आणि मग ओढू लागली, मला बाहेर काढा, मला बाहेर काढा. मला भय वाटू लागला आहे की टॉलस्टॉयच्या बायकोने तिच्या नवऱ्याला जसा त्रास दिला तसा मला तू देशील की काय. हे वाक्य देखील लिहावयास मला भय वाटते. न जाणो यामुळे अन्नपाणी सोडून रडत बसशील आणि पुढचं आपलं वाईट होणार अशी समजूत करून घेशील. या सर्वांवरून निष्पत्ती ही की शरूचा राजावर विश्वास नाही. राजा आपले नुकसान करणार नाही. राजाचे आपल्यावर निस्सीम प्रेम आहे असा भरवसा शरूला अद्याप नाही. हे दुर्दैव आहे. त्याला मी काय करू हेच समजत नाही. तुकारामाने सांगितल्याप्रमाणे देवावर भार ठेवून चालण्याचा राजाने निश्चय केला आहे. I have received only one letter so far. What has happened to the rest? I don't know. This is my third letter as against one of yours. I hope to receive one tomorrow, and I trust it will be sweet one without any doubts and difficulties. I have purchased one wristwatch for you. It is a most beautiful article. Its price is ₹780. The gold band to replace the leather strap has been ordered from Calcutta. It is sure to cost more than ₹350. I am sure you will like it. The event as arranged will take place here in Delhi. Similarly, there is no truth in the report which has appeared in the Bombay press that I am resigning from government. I want to stay for some time, if no other reason, at least to give my dear Sharu to share in the pride and joy of the office of her husband, which does not come to every lady. I am much better. The intensity of pain in my legs has lessened. I am, however, feeling very weak. With fondest love from Raja.